ગુડ મોર્નિંગ, સુપ્રભાત. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના 101માં સ્થાપના દિને આપ સૌનું સ્વાગત કરતા આનંદની લાગણી અનુભવું છું અને ભદ્રાબેનને વિનંતી કે આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરે. ભદ્રાબેન. सत्य से सत्य के प्रति ले जा, तमसे ज्योति के प्रति मृत्यु से ले जा, अमृत के प्रति चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करे हम साथ, बैठ के साथ भजे हम नाथ। वो संकल्प समान समान हो, जन जन के हृदय समान, सबके मन में भाव समान, निश्चय सम हो कार्य समान। सद्व्यवहार करेंगे मुझसे, उनसे सद्व्यवहार करूं, दुर्व्यवहार करे उनसे भी मैं तो सद्व्यवहार करूं। दुर्जन को सज्जन करने का सदाचार उपचार है, द्वेष क्रोध को पिघलाने का सही तरीका प्यार है। क्षमा में चाहता सबसे, मैं भी सबको करूं क्षमा, मैत्री मेरी सभी से हो, किसी से वैर हो। जीतो अक्रोध से क्रोध, साधुत्व से असाधु को, कंजूसी दान से जीतो, सत्य से झूठवादी को। वैर से न कदापि भी मिटते वैर है कहीं, मैत्री ही से मिटे वैर, यही धर्म सनातन। दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम, विश्व सकल का मालिक तू, अंतिम दिन का चालक तू, तेरी भक्ति करूं सदा, तेरी मान्यता करूं सदा। दिखा हमें तू सीधी राह, जिन पर तेरी रहम निगाह, ऐसो की जो सीधी राह, दिखा हमें वह सीधी राह। जिन पर करता है तू क्रोध, भ्रमित हुए है गुमराह, उनके पथ का लूं नहीं नाम, दयावान को करूं प्रणाम। नाम जपो कीरत करो, बांट के खाओ बंदे, नाम जपो कीरत करो, बांट के खाओ बंदे। शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना। हो तिरस्कार वहां कर उसने, वो हमला तो क्षमा करूं मैं, हो जहां भेद अभेद करूं, हो जहां भूल में सत्य करूं, हो संदेह वहां विश्वास, घोर निराश वहां करूं हर्ष, हो अंधियार वहां पे प्रकाश, वो जहां दुख उसे करूं भस। शांति का वाद्य बना तुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तुझे,
शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू। ओम शांति। ધન્યવાદ ધન્યવાદ ભદ્રાબેન અને કાર્યકારી કુલપતિ શ્રી ભરતભાઈ જોશીને વિનંતી કે સ્વાગત માટે સૌને નમસ્કાર. આજના આ સમારંભના Sorry, the host voice is very low. આવાજ બહુ ધીમો આવે છે. પ્લીઝ માઇક તમારું વધારજો. હેલો, તો અવાજ ધીમો છે. હવે બરાબર છે. ફાઇન ફાઇન. જી. આજના આ સમારંભના અધ્યક્ષ શ્રી કુલપતિ શ્રી આદરણીય ઈલાબેન ભટ્ટ, કુલનાયક શ્રી પ્રોફેસર અનામિકભાઈ શાહ, આજના મુખ્ય મહેમાન શ્રી આદરણીય ગોપાલ કૃષ્ણભાઈ, સર્વ ટ્રસ્ટીઓ અહીં હાજર છે તે અને ઓનલાઈન જોડાયેલા છે તે સર્વ, નિમંત્રિત સૌ મહેમાનો, આનંદ નિયામક શ્રી, શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણિક કાર્યકર મિત્રો, જૂના અને વર્તમાન વિદ્યાર્થીઓ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રત્યે સંવેદના ધરાવનાર સૌ કોઈ, ઉપસ્થિત અને અનુપસ્થિત પત્રકારો, મીડિયા કર્મીઓ તેમજ નામી અનામી સર્વનું ગુજરાત વિદ્યાપીઠના 101માં સ્થાપના દિવસના ઓનલાઈન સમારોહમાં હાર્દિક સ્વાગત. આભાર ભરતભાઈ. વધારે સમય ન લેતો વિદ્યાપીઠના વિનાયક શ્રી અનામિક ભટ્ટ સાહેબને વિનંતી કરું છું કે તેઓ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે. અનામિક गुजरात विद्यापीठ की 101वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में Anamik bhai, sorry, the voice is bad. Voice quality has to improve. गुजरात विद्यापीठ की 101वीं स्थापना दिन के उपलक्ष्य में आज के 18 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन पर उपस्थित हमारे मुख्य मेहमान आदरणीय गोपाल कृष्ण गांधी जी, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुजरात विद्यापीठ के कुलपति आदरणीय सुश्री इलाबेन भट्ट, गुजरात विद्यापीठ मंडल के सब ट्रस्टी मंडल के सदस्य, पूर्व कुलनायक, गुजरात विद्यापीठ डीम टू बी यूनिवर्सिटी के नियामक मंडल के सदस्यगण, विद्या शाखाओं के डीन, सभी विभागों के अध्यक्ष और अध्यापक और सेवकगण, गुजरात विद्यापीठ के अहमदाबाद के सिवा सब संकुल ग्राम परिसरों के साथियों, मानद नियामक विस्तरण कुल सचिव श्री और ये कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हमारे गुजरात विद्यापीठ के सब शुभेच्छक साथी। गुजरात विद्यापीठ के लिए आज का पर्व विशेष है। जब हमारी स्वतंत्रता नहीं मिली थी तब असहकार के आंदोलन के पश्चात में गुजरात विद्यापीठ की पूज्य बापू ने स्थापना की और हमारा ध्येय मंत्र सा विद्या विमुक्तये को सकारात्मक रूप से लेकर आजादी पूर्वे 28 साल पूज्य बापू की और बाद में सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे वरिष्ठ लोगों की राहबरी में विद्यापीठ चलती रही। शुरू में आचार्य गिडवाणी, आचार्य कृपलानी जी, काका कालेलकर, मगन भाई देसाई समेत अनेक विद्वानों ने एक तरफ आजादी आंदोलन चलाया और दूसरी ओर प्रतिबद्ध सत्याग्रही तैयार करने के लिए जिन्होंने 1930 की दांडी कूच से लेकर 42 के हिंद छोड़ो समेत स्वतंत्रता के युद्ध में हिस्सा लिया। 1963 में गुजरात विद्यापीठ
यूजीसी संलग्न डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित हुई और तब से आज तक के 57 साल में गुजरात विद्यापीठ में अनेक परिवर्तन आए। अभ्यास, संशोधन, विस्तरण प्रवृत्ति, उनके नए नए आयाम आए। गांधी के मार्ग पर विद्यापीठ चलती रही। गुजरात विद्यापीठ के मूल ध्येयों को अक्षुण्ण रखकर उच्च शिक्षण, बुनियादी तालीम और नई तालीम के अनेक नए आयाम विद्यापीठ के शिक्षा में अलग अलग समय पे सम्मिलित किया गया, प्रयोग किए गए। अनेक विद्वतजनों, मेधावी अध्यापक गण और कर्मठ साथियों ने विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को अच्छी तरह से तालीम दिया और वो सब पूरे गुजरात और गुजरात बाहर भी समाज में विविध सामाजिक क्षेत्रों में कई दशकों से कार्यरत है। आज गुजरात विद्यापीठ इतिहास के इस त्रिभेटे पर खड़ी है जहां से आने वाले दिनों में संपोषित विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, सबके लिए सुलभ शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में नए सिरे में सोचना अनिवार्य हो गया है। आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहां से पिछले 100 साल का सिंहावलोकन करके अगले 50 या 100 साल में गुजरात विद्यापीठ का गांधी विचार और आचरण की एक शक्तिपीठ की तरह कैसे समाज, देश और दुनिया के सामने आने वाले दिनों में उभरना है, वो हमें तय करना है। हम सबको साथ में बैठकर सोचने की आवश्यकता है। अच्छी सोच विचार वाले और अपने कर्तव्य को निभाने वाले लोगों की निगाहें विद्यापीठ के पर टिकी हुई है। विद्यापीठ के 101वें स्थापना दिन के अवसर पर आने वाले दिनों में विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अध्यात्म को साथ मिलाकर शिक्षण और समाज के साथ हम कैसे जोड़ेंगे, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को भी साथ में रखकर ग्रामीण भारत के लिए क्या क्या कर पाएंगे, ये सब चीजें हमें आज की वैश्विक महामारी के पड़कार और सामना को सामने देखकर करना है और ईश्वर हमें इसकी शक्ति दे। आज के दिन पर गुजरात विद्यापीठ के और ट्रस्टी मंडल की ओर से सबका स्वागत है। आदरणीय गोपाल कृष्ण भाई और इलाबेन का मार्गदर्शन मिलने वाला है। हमारे दोनों पक्षदर्शकों को उष्मापूर्वक विद्यापीठ की ओर से स्वागत है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और सबको स्थापना दिन की शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। आभार अनामिकाभाई। अब मैं गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलनायक प्रोफेसर सुदर्शन आयंगर से विनती करूंगी कि वो गोपाल कृष्ण भाई गांधी का हमारे आज के विशेष अतिथि का परिचय कराएं। प्रोफेसर आयंगर। धन्यवाद। 22 अप्रैल 1945 को जन्मे गोपाल भाई के पिताजी का नाम देवदास गांधी, माताजी का नाम लक्ष्मी। मातृभाषा तमिल, पितृभाषा गुजराती, राष्ट्रभाषा हिंदी और अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। 4 भाषाओं पर गजब का काबू है। गुजराती के बारे में वो विनम्रता से कहेंगे कि कम आती है, परंतु वे ये 4 भाषाएं तो जानते हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय भाषाओं से भी उनका परिचय है। दिल्ली में ही पले बड़े हैं। सेंट स्टीफन्स कॉलेज में पढ़ाई की, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी किया और बहुत ही छोटी उम्र में 1968 में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में पास हुए। तमिलनाडु कैडर में लंबे अरसे तक सेवारत रहे और बीच में जो है उनके अपनी मतलब काम के सिलसिले में उन्होंने इतने सारे अलग अलग जगहों पर काम किया। ये ज़रूरी है जानना, क्योंकि एक इतनी विविधता है एक छोटे से जीवन में। और ये जो है 1985 से 87 तक उपराष्ट्रपति के सचिव रहे और 87 से 92 तक जो है राष्ट्रपति के सचिव रहे। और इसी बीच जो है वो इसके बाद इनका एक दौर शुरू हुआ जहां
ये इंग्लैंड में जो है हाई कमीशन के सांस्कृतिक मंत्री रहे, नेहरू म्यूजियम लंदन के नियामक रहे, बाद में अनेक देशों में जो है हाई कमिश्नर रहे, साउथ अफ्रीका, लिसोटो, नॉर्वे और आइसलैंड के हमारे दूत रहे, श्रीलंका में भी हाई कमिश्नर रहे, और उसके बाद फिर से एक और छोटा सा दौर 1997 से 2000 तक राष्ट्रपति के सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। 2004 में जो है उन्होंने पश्चिमी बंगाल के गवर्नर बने और वहां उन्होंने 5 साल गवर्नर के तौर पे सेवाएं दी। बात ध्यान योग्य है कि आप जो हैं वो पश्चिम बंगाल के 23वें गवर्नर थे, और इनसे पहले इनके नानाजी, तो नानाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वो वहाँ के गवर्नर रहे थे। तो नाती और नाना दोनों जो हैं वो एक राज्य के गवर्नर रहे, ये भी अपने आप में खूबी है। इसके सिवाय मतलब आजकल वो जो है अशोका यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं। ये हो गया इनका औपचारिक परिचय। लंबा दिया जा सकता है पर वो यहाँ समय नहीं है। पर इसके सिवाय मितभाषी, मृदुभाषी हैं, बहुत विनम्र हैं, पर इसकी कोई आप गलती न करें। ये उस परंपरा से आ रहे हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को ये नहीं बताया जानबूझ करके कि ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाती तो हैं, इसी हिसाब से उनकी मातृभाषा तमिल हुई। देवदास गांधी आप परिचय में आ ही गए होंगे, महात्मा गांधी के चौथे पुत्र थे, तो उस नाते ये पौत्र हुए। तो वो सत्यनिष्ठा और दृढ़ता जो है वो दोनों एकदम कहीं कहीं जो है वो इनकी विनम्रता में कभी छुप जाती है। लगता है कि ऐसा कि बहुत विनम्र हैं, पर बहुत दृढ़ हैं, और अपनी बात बेबाक तौर पर और निर्भयता से कहने के लिए। दो चीजें मैंने गोपाल भाई में देखी, अभय और सत्यनिष्ठ होने की वजह से अभय, और अभय होने की वजह से सत्यनिष्ठ। सादगी तो जीवन में है ही, और इन सब को इन सब से अलग परिस्थिति का हाल जानने के लिए खुद उसी तरह से पहुंचना जिस तरह से बापू चंपारण पहुंच गए थे, एक किसान के भेष में। 1987 के अकाल में गुजरात में उस समय वो राष्ट्रपति के सचिव के रूप में काम कर रहे थे, उपराष्ट्रपति के, और उस काल में जो है वो अकाल पड़ा था गुजरात में 3 साल। तो बनासकांठा के जिले के एक गांव में जो है एक मजदूर की भांति जाकर के उन्होंने काम करा, ये जानने के लिए कि वाकई में परिस्थिति क्या है। ये है परिस्थिति का हाल जानने की उनकी अपनी तरकीब। पर इस बात को कहीं जो है उन्होंने किसी के ध्यान पर नहीं लाया। बहुत बाद में ये पता चला कि आप आकर के इस तरह से काम करके गए हैं। तो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए, और विद्वता उच्च कक्षा की, और बोलने में बेबाक, इसीलिए आज भी जो है वो अपनी सच बात को बिना किसी भय के लिखते रहते हैं और बोलते रहते हैं। हमारे लिए एक बहुत आनंद की बात है गुजरात विद्यापीठ के परिवार के लिए कि एक परिवारजन ही है जो आज इस 101वें साल में 100 साल की समाप्ति पर हमारे सामने हमसे बातचीत करने के लिए हमसे गोपाल भाई मुखातिब हुए हैं। गोपाल भाई, मैं परिवार की ओर से आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप जो हैं आज इस दिन पर हमारे साथ जुड़ सके हैं। धन्यवाद। आभार। ज्यादा समय ना लेते हुए आई रिक्वेस्ट respected Gopal Krishna Gandhi to deliver his Foundation Day lecture. Shri Gopal Krishna Gandhi. धन्यवाद सुदर्शन भाई, आपकी भूमिका और प्रस्तावना के लिए। मेरी प्रार्थना है कि मैं उसके योग्य बनूं। कितना दृढ़ हूं ये मैं जानता हूं, कितना नहीं हूं वो भी मैं जानता हूं। आपने मुझे बहुत ऊंचे स्थान पर उठाकर बिठाया है, और वहां से बोलना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता है। कुलपति श्री आदरणीय इलाबेन, कुलनायक श्री अनामिक भाई शाह, पूर्व कुलनायक रहे हैं सुदर्शन भाई, आपका उल्लेख पुनः करता हूं।
जहां भी हो माननीय मंदाबेन पारिक, श्री भरत भाई जोशी, श्री राजेंद्र भाई खिमाणी, अतिथिगण, बंधुगण, छात्र छात्राएं, भद्रा बहन ने कितनी सुंदर तरह से प्रार्थना गाई। दिल और दिमाग दोनों उससे हिल गया और मिल गया। इतनी सुंदर और भावात्मक और सारगर्भित प्रार्थना सुनने में बहुत कम मिलती है। 101 वर्ष हुए। कितना भव्य अवसर है, कितना मुख्य अवसर है, कितना शुभ अवसर है। ये विद्यापीठ की सेंटिनरी समाप्त हो रही है। आज से 100 साल पहले और आज में एक समानता है। आज से 100 साल पहले डॉक्टर रमेश कापड़िया साहब हमारे पास हैं। वो जानते हैं, हम सबसे और अधिक जानते हैं कि आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के नाम से एक पैंडेमिक चल रहा था। वो नाम जो है स्पेनिश फ्लू, वो भी जरा गलत है, क्योंकि वो शुरू स्पेन से हुआ था। यानी मुझे इसके बारे में ठीक से मालूम नहीं, मुझे लगता है वो यूरोप में ज्यादा था। बहरहाल स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है। जब विद्यापीठ की स्थापना हुई तब वही फ्लू दुनिया भर में चल रहा था और भारत में भी चल रहा था। और आज 100 साल पूरे हुए हैं, एक और पैंडेमिक चल रहा है। 100 साल पहले वाले फ्लू में कहते हैं कोई 15 मिलियन लोग, कुछ कहते हैं 21 मिलियन लोग भारत में उस फ्लू के शिकार हुए। बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के बेटे गनी खान उस पैंडेमिक में बीमार पड़े, सख्त बीमार पड़े। तब वो बालक थे, युवक थे शायद। तब उनकी माँ ने, यानी बादशाह खां की बीवी जान ने खुदा से मिन्नत करी कि बच्चा ठीक हो जाए, चाहे मुझे ले लो। तो वैसे ही हुआ, गनी ठीक हुए, माँ चल बसी। तो ये जो बादशाह खां की जिंदगी में हुआ, अनेक घरों में हुआ, अनेक घरों के प्रदीप बुझ गए। आज भी ऐसा हो रहा है। उस फ्लू की व्युत्पत्ति और आज के फ्लू की व्युत्पत्ति में अंतर है, लेकिन विपदा एक ही है। मैं इलाबेन की अनुमति से कुछ चंद समय लेना चाहता हूं आज की इस परिस्थिति के बारे में कुछ कहने के लिए। ये क्यों हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में मुझ में वो ज्ञान नहीं है कुछ भी कहने के लिए। लेकिन इसकी वजह से जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। एक तो है मेडिकल परिस्थिति, उसको काबू लाने के लिए हर देश की सरकारें, हमारे देश की सरकार जैसे क्रियान्वित हैं, उसमें लगे हुए हैं। लेकिन समाज की ओर से जो करना चाहिए, क्या हम वो कर रहे हैं, ये हमें पूछना है। मेडिकली स्पीकिंग मैं कह रहा हूं, हम किसी को आज मोबाइल में फोन करें तो रिंगटोन में जो रिकॉर्डेड मैसेज आता है वो सब हमें बताता है, बाकायदा बताता है, हाथ धोएं,
मास्क पहने, उचित दूरी रखें। हम में से कितने लोग ये कर रहे हैं जो कि यही मैसेज फोन में सुन रहे हैं? जो नहीं सुन रहे हैं वो तो बहुत कम है, और वो ना करें तो हम समझ भी सकते हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि नहीं? और मैंने एक उपाधि दी है PLL यानी पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग ये बहुत संख्या बढ़ी हुई है शहरों में जहाँ की ये पैंडेमिक बहुत तीव्र है। PLLs इसका पालन कर नहीं रहे हैं जितना कि उनको करना चाहिए। अब PLL मैं PhD वालों की नहीं बात कर रहा हूँ, जो कि शिक्षित है, जो कि कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आदरणीय अनामिक भाई ने अपने भाषण में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, आगे क्या करना है वह हमें तय करना है। तो मुझे याद आया कि हैमलेट, जो शेक्सपियर का जो मशहूर नाटक है, उसका अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया है। और हरिवंश राय बच्चन ने हैमलेट में जो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन जो है, उसका उन्होंने अनुवाद किया है, अब जीना है या मरना है तय करना है। जीना है या मरना है तय करना है। ये मौका, ये मेरे चंद शब्द मास्क के बारे में नहीं है, नहीं प्रिवेंशन के बारे में है, पर ये कहना बहुत जरूरी है कि अभी मैं एकांत में हूँ, अलग अपने कमरे में हूँ, खिड़की खुली है, यहाँ कोई नहीं है, मैंने मास्क नहीं पहना है, ये ठीक है। पर जब भी भीड़ में होते हैं तब भी मैं देखता हूँ PLLs और गैर PLLs सब इसका पालन नहीं करते। तो मैं आज इस मौके पे, चूंकि मैं जानता हूं कि अनेक छात्र छात्राएं, अतिथिगण ये सुन रहे हैं, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा है, हर्षवर्धन जी ने, कि पिछले कुछ दिनों से, सितंबर के मध्य से, हर सप्ताह पीड़ितों और इस पीड़ा से देहांत पाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है, कम होती जा रही है। लेकिन हर्षवर्धन जी ने कहा है कि दशहरा 25 को शुरू हो रहा है, ईद 29 को है, दिवाली 24 नवंबर को है, छठ 20 को है। तो इसमें सब दुनिया भर की भीड़ इकट्ठा होगी, शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, ईश्वर सब जगह है, घर में भी होता है, भीड़ मत करिए। इसी तरह का बयान मैं समझ सकता हूँ 100 साल पहले भी दिया गया था। आज इसको कहने के लिए जरूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेडिकली कहना जरूरी है, पर इसके लिए क्योंकि बहुत मिन्नत से, बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से हमारा देश और दुनिया इस महामारी पर जरा काबू लाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ हद तक सफल हो रहा है। पर अगर हम दशहरा, ईद, दिवाली और छठ के नाम से नियम भूल जाएं, तो उसका असर किस पर पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा उस समुदाय पे जो कि गरीब है, उस समुदाय पे जिसके घरों में एक एक कमरे होते हैं सिर्फ, और उसमें 6-6, 10-10 लोग तक रहते हैं।
झुग्गी झोंपड़ियों में, रेलवे स्टेशन के पास जो इकट्ठा होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और अब मैं मेडिकल तस्वीर से जाकर सामाजिक तस्वीर पर आता हूं। जीना है या मरना है, तय करना है जो बात है। आप देखें पिछले 20 साल में, 100 साल हुए विद्यापीठ को, पर पिछले 20 साल में जो एक हमारे देश में परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों के वजह से हुआ है, उस परिवर्तन का नाम होना चाहिए शहरीकरण। शहरीकरण। निमिषा जी, कोई व्यवधान तो नहीं हुआ है? मेरी आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि स्क्रीन में कुछ जरा परिवर्तन हुआ है। Yes, I am- yes, you then are I will audible, con- sir. You are audible, Then I sir. will continue. शहरीकरण जो हुआ है हमारे देश में, अगर आप देखें 1991, 2001 और 2011 की जो शुमारी हो, सेंसस जो हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि अर्बन इंडिया की जनसंख्या जिस तरह बढ़ी है और फार्मर पॉपुलेशन जिस तरह घटा है, उसमें से हम सब निष्कर्ष निकाल सकते हैं। शहरीकरण क्यों हुआ है? गांवों से फार्मर्स क्यों शहरों में गए हैं? और फार्मिंग छोड़कर किसी और जगह की फार्मिंग के लिए नहीं, लेकिन एक भूल भुलैया में, जहाँ कि उनको पता नहीं है कि आगे क्या है। परिवार समेत, कभी कभी परिवार को छोड़कर, कभी अकेले। उनका नाम है, टेक्निकली कहते हैं उनको प्रवासी। प्रवासी भारत हम कहें तो, प्रवासी भारतीय हम कहें तो NRI और OCI और उन सब की याद आती है। इनको प्रवासी कहने में मुझे झिझक होती है। ये प्रवासी हैं, लेकिन इनका जो माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन क्या है? वो उसको भी एक कूच कहना चाहिए। मैं, सुदर्शन भाई जानते हैं, कुछ वर्षों पहले हम लोग सब दांडी गए थे। दांडी में तब योजना नहीं बन रही थी, अब बन चुकी है। तब जब शुरू में हम गए थे, तब मुझे जरा तब सोचकर ये अजीब लगा कि उड़ीसा की कोलाहंडी से गुजरात की दंडी तक लोग आए। गुजरात की दंडी तक लोग कोलाहंडी से आए थे। क्यों? उनका एक कूच जो था, क्योंकि लाइवलीहुड्स उनके गांव में जा रहे थे। इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी कहें, लिबरलाइजेशन की या प्राइवेटाइजेशन की या ग्लोबलाइजेशन की, जो भी कहें, उससे यह एक बहुत भारी जनसांख्यिक पुनर्निवास नहीं, पुनर्अनिवास हो रहा था। एकदम भूल भुलैया में जा रहे थे और बच्चों समेत गए। या तो शहरों में जब जैसी संख्या बढ़ रही है, तो आज की महामारी को तूल दे रही है। तो गुजरात विद्यापीठ जैसी स्थापना आज के प्रसंग में प्रासंगिक है, ये कहना बहुत कम है। प्रासंगिक से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो एक सोच है, जिसको मैं दूर से जानता हूं, निकट से नहीं, क्योंकि मैंने कभी विद्यापीठ में काम नहीं किया है, विद्यापीठ से परिचय रखा है, पर मैं भी शहरी कीड़ा हूं। मैं कभी, सुदर्शन भाई ने जिक्र किया था, तो वो बहुत छोटे समय के लिए मैं गया था और
अपनी संतुष्टि के लिए गया था। पर मेरे जैसे लोगों को ये कहने का उतना अधिकार नहीं है, फिर भी आज के समय ये कहना बहुत आवश्यक पड़ता है कि जो जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, शहर की ओर जा रही है, तो उससे यही इस प्रकार की महामारी बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगी। हमें हमारी आर्थिक नीति का पर पुनर्विचार करना आज आवश्यक नहीं, अनिवार्य से भी ज्यादा है। 1920 में स्थापना जब हुई थी और आज जब हम उस स्थापना की शताब्दी के समय में हैं, तब हमें सोचना चाहिए कि इलाबेन जैसे व्यक्तियों ने जब सेवा का काम उठाया, जब जिन महिलाओं के पास काम नहीं था उनको निकाल के काम दिया, वैसा ही अगर काम, उस प्रकार की नीति अगर देश की नीति होती तो हम आज इस संकट में नहीं होते। इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, पर ये गलती बहुत भारी हुई, हमें स्वीकारना पड़ेगा। और ये गलती शुरू से हुई है, हमारी स्वतंत्रता की शुरू से। औद्योगिकरण के विरुद्ध कौन हो सकता है, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं। और एक बात है जिसका अंग्रेजी शब्द है प्रोपोर्शन और पर्सपेक्टिव, और इसका एक बहुत सुंदर तमिल शब्द है अळव, यानी मात्रा। हर एक चीज की मात्रा होती है, हमने उस मात्रा का उल्लंघन किया है। हमने शहर, नगर और गांव, अर्बन और रूरल, दोनों, इन तीनों के बीच में जो संतुलन होना चाहिए, उस संतुलन को नकार दिया है। आज अगर हमारे देश को कोई बचा रहा है तो हमारा किसान बचा रहा है। मेडिकल स्तर पर हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे लैब टेक्नीशियंस, हमारे सैनिटरी वर्कर्स, ये लोग भगवान समान हैं। इनकी जितनी भी हम प्रशंसा करें, वंदना करें, उनको प्रणाम करें, पूरा नहीं हो सकता। खुद पर जोखिम लेकर जब नर्स और डॉक्टर काम करते हैं तो वो देवतुल्य है। उसी प्रकार देश में मेडिकल स्तर के बाहर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर देखें तो हमारा किसान हमारे देश को बचाए हुआ है। अगर जिसके पास खरीदने की शक्ति है, और वो शक्ति हमेशा नहीं रहेगी, अचानक जा सकती है, पर आज जिसके पास भी शक्ति है खरीदने की, तो जो उनको खरीदने का सब कुछ सामान मिल रहा है, अगर आटा, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा मिल रहा है तो हमें किसान की वजह से, और वो कितने संकट से दे रहा है, कितने संकट से उसने उस समय रबी और खरीफ के बीच में जब ये शुरू हुआ, किस संकट से उसने किया है, इसका हम सोचें। कहा जाता था कि किसान की संख्या बहुत हो गई है, हमारे फार्म्स, पॉपुलेशन अपने उसको संभाल नहीं सकते, दे शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। भाई, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सही, पर शिफ्ट टू व्हाट? कोई ऑल्टरनेटिव था क्या? कोई ऑल्टरनेटिव दिया गया था क्या? नहीं। मैं जो ये कह रहा हूँ, मेरी आयु में, 75 की आयु में, मैं इसको अपने आप को निर्दोष समझकर या कहकर या मानकर या स्थापित करके नहीं कह सकता। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं जो कि शहरों में रह चुके हैं, और इस नीति को बदलने या सुधारने में जिसने कुछ नहीं किया है, मैं उनकी गिनती में हूं। तो मैं एक मुजरिम के तौर से बोल रहा हूं, लेकिन
अब इस सत्य से हम भाग नहीं सकते। और अगर आज हम सिर्फ मेडिकल व्यू लें और कहें कि अगले 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में नहीं तो मई जून तक ये संकट दूर हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा, और वैक्सीन आ जाएगा तो यानी मुसीबत टल जाएगी, ये सिर्फ मेडिकल स्तर पर ठीक है, पर इसका जो असर हुआ है उस पर हमें सोचना चाहिए। और आज मैं फिर कहूँगा, हमारे साथ डॉक्टर रमेश कापड़िया बैठे हैं। कोविड-19 शायद 6 महीने बाद, साल बाद कम भी हो सकता है, घट भी सकता है, शायद जा भी जाए, पर जब तक मैसिव डिस्प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशंस हैं, अर्बन स्कॉलर जब तक है, लैक ऑफ हाइजीन जब तक है, PLL पढ़े लिखे लोगों की जो लापरवाही है जब तक है, तब तक दूसरे पैंडेमिक्स आए जा सकते हैं। 100 साल बाद अभी आया है, कौन जाने, अब हर साल कोई ना कोई वायरस आ सकेगा। हमें इसके बारे में सोचना है। अब मेरे पास शायद 5 मिनट है, निमिषा 5 मिनट है, और या समय हो गया है? नहीं, समय नहीं हुआ, आप बात करिए। तो 5 मिनट और बोल सकता हूँ? जी जरूर। तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि गुजरात विद्यापीठ की शताब्दी पर जो भी हम आज सुन रहे हैं, अगर हम ये सोचें कि इस कटु अनुभव के 2 पक्ष हैं, मेडिकल, जिसमें हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी की बात पर गहरा विचार करना चाहिए, और उसको जरा और विस्तृत करके हमें सोचना चाहिए कि हमारी आदतें कब बदलेंगी, और उसके भी आगे मेडिकल स्तर को छोड़कर दैनिक जीवनी स्तर पर जाएं, तो हम अपनी नीतियां कब बदलेंगे। और अगर हम नहीं बदले और हम सोचें कि अब जून जुलाई के बाद वैक्सीन जब आ जाएगा तो वी विल कंटिन्यू लाइफ एज इट इज, एज इट हैज बीन, इसमें भूल नहीं, इसमें बहुत बहुत बड़ी क्राइम होगी। बंधुगण, इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस अनुभव में हमें, जैसे अमावस्या में दिवाली होती है, हम अपने घर घर में दीप जलाते हैं, उससे कुछ प्रेरणा पाते हैं, उससे हम देखें जैसे हमारे देश में डॉक्टरों ने हमारे अनुकरणीय काम दिया है, उसी तरह विदेश में, अमेरिका में हिंदुस्तान मूल के डॉक्टरों ने जो काम किया है, अद्भुत, अनुपम। आशीष झा करके एक डॉक्टर है, अमेरिका में भारतीय मूल का। सारा अमेरिका उनकी विद्वत पर, उनकी ज्ञान पर, उनकी बुद्धि पर निर्भर है इस विषय पर। और फिर देखें कितने लोगों ने एक दूसरों की मदद भी करी है। इस अनुभव में हमें अमावस्या की दिवाली, दीप जैसे इन प्रेरणात्मक लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए और उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। कितने लोगों ने, जैसे कि कभी जंग के समय अपने गहने दिए हैं, आर्थिक सहायता करी है, वैसे त्रस्त लोगों के लिए लोगों ने जिस तरह सहायता दी हमारे देश में, अद्भुत है। वो हिंदुस्तान में ऐसा होता है
मैंने PLAs के बारे में कहा है, तो हाँ वो है लापरवाह, लेकिन पढ़े हुए लोग, नहीं पढ़े हुए लोग, सबों ने समाज में एक दूसरे की मदद बहुत करी है। दोनों पक्ष हैं, लापरवाही भी है और वैष्णव धर्म भी है, दोनों है। There is neglect, carelessness, there is also compassion and care. लेकिन फिर अड़व और मात्रा की बात आती है, अड़व और मात्रा की बात आती है, कितना कब और कैसे एक दूसरे की मदद करी जाए। बंधुगण, आज मैं एक और विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, और वो ये है कि आप अब सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि हमने सुदर्शन भाई ने जो कहा वो जानकर इस व्यक्ति को बुलाया है क्योंकि ये गांधी के पुत्र का पुत्र है, पर इसने अब तक गांधी का नाम भी नहीं लिया। तो मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि हाँ, ये ठीक कहा आपने, ये आलोचना आपकी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, पर इसके पीछे एक वजह है, और वो वजह ये है कि गुजरात विद्यापीठ में और अधिकतर गुजरात में बसे हुए लोगों के सम्मुख गांधी का नाम लेना अनावश्यक है, क्योंकि गांधी की जगह पर गांधी का बाहर से कोई आए, हो वो गांधी के बेटे का बेटा, उसको गांधी के नाम गुजरात में लेने की आवश्यकता नहीं। पर उससे भी ज्यादा एक और सत्य जो है, मूल सत्य जो है, जो मैं आज कहना चाहता हूँ, ये है कि गांधी जो भी गांधी को बापू कहता है, वो गांधी के परिवार का सदस्य है। गांधी के प्राकृतिक परिवार के सदस्य तो उनके सदस्य हैं ही, वो उनसे जुड़े हुए हैं और उनका प्रेम पाते हैं। आज भी उनके जाने के बाद भी गांधी का प्रेम उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए मौजूद है, लेकिन जो भी उनके परिवार से नहीं है वो भी उनके परिवार के हैं। ये उन्होंने शुरू से साफ कर दिया था। और जो भी गांधी का काम करता है गांधी के नाम को लिए बिना, और विशेषकर जो कि गांधी के नाम को लिए बिना गांधी का काम करता है, वो गांधी से जुड़ा हुआ है और जुड़ी हुई है। ये बहुत आवश्यक चीज है हमें समझने और जानने में। गांधी का नाम लेकर गांधी का काम करना उत्तम है, पर गांधी का काम करना उनके नाम लिए बगैर भी उतना ही उत्तम है, और कुछ कुछ संदर्भों में उससे भी अधिक उत्तम है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि गांधी को सोचते भी नहीं, उनके बारे में उनको उस वक्त ध्यान भी नहीं जब वे काम कर रहे हैं। अद्भुत काम गरीबों के लिए। और हमारे देश में, हमारे समाज में लोगों के बीच में पारस्पर्य और एकता लाने के लिए दो गीतों से गांधी अमर रहेंगे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और वैष्णव जन तो तेने कही, ठीक भीड़ पर आई जाने रे। दो गीत
एक बार सुदर्शन मद्रास आए थे, तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा था एक फिल्म का गाना मुझे याद आया। उस फिल्म में माँ से शुरू होता है, माता। गीता से भी बड़ी है मेरी माता की छोटी सी बतिया। मैंने उनको याद दिलाया था। फिल्म गानों से मुझे बहुत प्रीति है। फिल्म गानों में बहुत 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 सत्य रहता है, जैसे कि खुदा के पास जाना है सजन, अरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो मैं उसी तरह आज कह रहा हूँ, दो गीत, ये गांधी को समझने के लिए बस सिर्फ इन दो गीतों की दो पंक्तियां समझ लें, याद रखें काफी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और वैष्णव जन तो। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को मनु ने जोड़ा था, मनु गांधी ने उसको जोड़ा था बाय शेयर इंस्पिरेशन एट दैट मोमेंट। तो आज मैं कह रहा हूं, अगर हमारी नीति अलग होती तो आज नर्सेज के हॉस्टल ज्यादा होते, हॉस्पिटल ज्यादा होते, लैब टेक्नीशियंस की संख्या ज्यादा होती, न कि सरकार के स्तर पे जायंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, और समाज की स्तर पर कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, उनकी संख्याएं बढ़ाएं जाए, बढ़ाएं जाए, बढ़ाएं, लेकिन फिर मात्रा की बात आती है, अड़व की बात आती है। अगर नीति कुछ और होती तो आज इस पैंडेमिक से जूझने की हमारी शक्ति ज्यादा होती। गुजरात विद्यापीठ को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह अवसर दिया, मुझ जैसे ऐसे व्यक्ति को अवसर दिया जिसके लिए अवसर एक बहुमूल्य बात ही नहीं, शायद उसकी योग्यता से भी बाहर है। 11 आप सशक्त रहें, आपकी प्रेरणा से हम सब प्रेरित रहें। गुजरात विद्यापीठ सशक्त रहे और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। गांधी जी के साथ सरदार पटेल की स्मृति को, बाबू राजेंद्र प्रसाद की और आचार्य कृपलानी की स्मृति को नमस्कार करते हुए मैं आज्ञा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा है दिल छूने वाली बात है। मैं तो कुछ इसमें विशेष कहने के लिए बहुत छोटी हूँ, मगर मुझे आपको प्रणाम करना है कि आपने बहुत अच्छी और बहुत सही बात की। वो बात को आगे इलाबेन ले जाएंगी। उससे पहले मैं मंदाबेन, हमारी ट्रस्टी है आदमी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इलाबेन का परिचय दे। डॉक्टर मंदाबेन करें। हेलो हेलो, हमारे कुलपति श्री इलाबेन आवाज आ रही है नहीं? हाँ, या उपस्थित वसी और नहीं सबको मेरा वंदन। गुजरात विद्यापीठ में क्या ऐतिहासिक पल, रोमांचक પૂરા કરવા એ કોઈ પણ સંસ્થા માટે માત્ર એક કેલેન્ડરની ઘટના નથી, તો બસ પૂરા કરી અને 101ના વર્ષમાં પ્રવેશવું
એ એક લેખાજોખાની કળ છે. પોતાનું મૂલ્યાંકન અને પોતાના સપનાને સંજોરવાનો એક અવસર. અને એ દ્રષ્ટિએ વિદ્યાપીઠ ખરેખર સમાજની અને એને આપનારા સૌની કૃતજ્ઞ છે કે આટલા 100 વર્ષ સુધી વિદ્યાપીઠે જે કામો કર્યા એને સમાજે સરાહ્યા, એને સમાજ એમાં જોડાયો અને સમાજે એની અંદર માર્ગદર્શન કર્યું. એટલે વિદ્યાપીઠ એ માત્ર 4 દિવાલો કે 4 મકાનોની વચ્ચે શિક્ષણ સંસ્થા નથી. વિદ્યાપીઠ એ એક ભાવના છે. વિદ્યાપીઠ એ એક અનુભૂતિ છે. વિદ્યાપીઠ એ એક વાતાવરણ છે અને તેને સ્પર્શી નથી શકાતું એવું ઘણું વિદ્યાપીઠ છે. એ દ્રષ્ટિએ વિદ્યાપીઠ વર્ષમાં અનેક લોકોના તપ, અનેક લોકોનું કામ, અનેક લોકોની મહેનત, અનેક લોકોના વિચારથી પોષે. મને લાગે છે કે દેશમાં ભાગ્ય જેવી કોઈ બીજી સંસ્થા હશે કે જેને આટલા બધા દેશના નેતાઓ અથવા આટલા બધા સિદ્ધિ માણસોએ તે સંસ્થાને પોષી. ગાંધીજી માત્ર આના સ્થાપક જ નહીં, 28 વર્ષ સુધી એના કુલપતિ રહ્યા. અને એ જે વાત છે એ વાત એટલી બધી મોટી છે કે જે વિદ્યાપીઠને વર્ષો વર્ષ સુધી, સદીઓ સુધી વિદ્યાપીઠને જીવિત રાખી. આજના કાળે શ્રી ગોપાલ કૃષ્ણભાઈ અહીંયા આવ્યા છે એ ખૂબ આનંદની અને ખરેખર હૃદય ભરાઈ આવે એવી વાત છે કે આ પ્રસંગે આજથી 100 વર્ષ પહેલા જે ગાંધીજીએ કર્યું હતું જે ગોપાલ કૃષ્ણ ગાંધીની હાજરીની અંદર આપણને બધાને જે રીતે એમણે વાત કરી, મને લાગે છે કે બધાના હૃદયને એને હલાવી દીધા છે. જે બીજો પણ એક સુયોગ છે કે ઈલાબેન એ આ સંસ્થાના કુલપતિ છે. આદરણીય ઈલાબેન વિદ્યાપીઠના કુલપતિ સ્થાને છે અને આપણે બધા જ એમના આમંત્રણથી અહીંયા છીએ. એટલે મને લાગે છે કે જે કોઈ આમાં જોડાયા છે અને સાંભળે છે કોઈ ઈલાબેનથી અજ્ઞાત નથી. તેમનો પરિચય એ પોતે જ છે. એમની સાદગી, બધાને પ્રાથમિક જરૂરિયાત રોટી કપડાં મકાન શિક્ષણ આરોગ્ય મળી રહે એના માટેની ચિંતા, કાર્ય નાનું હોય કે મોટું પ્રસ્થાપિત કરવાની મથામણ, આ બધું ઈલાબેનની અંદર અદ્ભુત છે. અને એ હંમેશા કહે છે કે હું તો એક્શનની માણસ છું. કઈ પણ એમની પાસે વાત લઈને જઈએ તો પૂછે કે આમાંથી પણ કરવાનું શું, કે કઈ જો કરીએ નહીં ને ખાલી વાતો જ કરીએ તો સમાજમાં પરિવર્તન આવતું નથી. સાદા સવાલોના સાદા જવાબ લઈ જાય. એમના સેવાના અભિયાને જો વિશ્વને કઈ આપ્યું હોય, મને લાગે છે કે એમણે આખું વિકાસની પરિભાષા કે ફેમિલી કરી દીધી. અને ઈચ્છો ના ઈચ્છો પણ વિકાસની વિભાવનામાં, વિકાસની પ્રક્રિયામાં, વિકાસની કાર્યક્રમની અંદર બહેનોને દાખલ કરી અને એ માત્ર સ્ત્રી પુરુષના બેલેન્સના સંદર્ભમાં નથી, પણ બહેનોની નેતાગીરી એ આખા વિકાસની પરિભાષાને જે રીતે બદલે છે એ વાત બહુ મહત્વની છે. એ એમને બધાની વચ્ચે કરી અને મને લાગે છે કે વિશ્વમાં ભલે આજે આપણને લાગતું હોય કે યંત્રવાદ તરફ બહુ જોરશોરથી વિશ્વ જઈ રહ્યું છે, મને લાગે છે કે આગળ જેટલી ઝડપથી દોડે એટલું દોડે તો પછડાઈ અને પાછું આપવાનું છે. અને પાછા આવવાની પડે ત્યારે ઈલાબેન દેખાશે, ત્યારે ગાંધીજી દેખાશે, ત્યારે ઓલ્ટરનેટિવ આર્થિક વિકાસની જે પરિભાષાઓ છે એ તરફ વિશ્વ જશે. અસંગઠિત ક્ષેત્રને એમણે અવાજ આપ્યું છે અને એમણે વિશ્વને બતાવ્યું છે કે પરિવર્તન એ ઉપરથી લાદી શકાતું નથી. દરેકને અવાજ મળે અને ખાસ કરીને વંચિતને અવાજ મળે એમાં તે આખી જિંદગી પહોંચે. 100 માઇલના સમુદાયોનો એક નવો અભિગમ અત્યારે એમને મૂક્યો છે અને મને લાગે છે કે ઉત્પાદક, ઉપભોક્તા અને ઉત્પાદક એ 3 વચ્ચેના સંબંધોની અંદર એક મોટો પરિવર્તન, બેઝિક પરિવર્તન લાવવાની એક કવાયત છે. હું પૂરા દિલથી ઈચ્છું કે એ કવાયત સફળ થાય
અને વિદ્યાપીઠની અંદર યોગદાન આપી શકે. મને લાગે છે કે નવી સદીનું આપણું જે કામ છે એ કામ એ દિશાની અંદર અત્યંત મહત્વનું છે. વિદ્યાપીઠે ઘણા સવાલો પોતાને પૂછવાના છે, પણ એમનું સદનસીબ એ છે કે આજે પણ ઈલાબેન જેવા કુલપતિ છે જે આપણને નવા 100 વર્ષની અંદર વિદ્યાપીઠે શું કરવાનું છે એ વિશેની સમજ, એ વિશેનું દિશાસૂચન, એ વિશેના એમના વિચારો એ સાથે શેર કરું. મંદાબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આદરણીય ઈલાબેનને વિનંતી કે એમનું વક્તવ્ય રજૂ કરે. આદરણીય ઈલાબેન. સૌને નમસ્કાર. આપણા અતિથિ શ્રી ગોપાલ કૃષ્ણ ગાંધી, તો ગાંધી કહીશ. ગોપાલભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણા કેવા ધનભાગ્ય મિત્રો કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠના 100 વર્ષ પૂરા થયા અને એની 101મી વર્ષગાંઠના ઉત્સવ દિને આપણે ખુદ બખુદ જીવતા જાગતા હાજર છીએ. મને અંતરમાં નવાઈ ના ભેગી ઘણી ખુશી થાય છે. આપ સૌનો ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં હાર્દિક આવકાર છે. આપણે વિચારીએ, ગઈ સદીના ગુલામીના દિવસો, તેમાં એક શિક્ષણ સંસ્થા એની પહેલી ઈંટ, પાયાની ઈંટ પહેલી દેશ માટે સ્વરાજનું લક્ષ્ય લઈને યુવાન પ્રજાનું રોજ વર્ષો વર્ષ ઘડતર, એનું ભણતર થતું જાય, એમાં પ્રાણ પૂરતું રહે, વિકસતું જાય, જીવંત હોય, જીવંત રહે, તે છેક બીજી શતાબ્દી પણ આવીને ઊભી રહે ને એ બીજી શતાબ્દીના ઉગતા સૂરજે ગાંધી દર્શન માટે આપણે તત્પર હોઈએ. આપણે કેટલા નસીબદાર. ને તેમાં વળી આપણા ખુશીના દિવસોમાં, આપણા ઉત્સવના દિને કેવું તો પડશે કે આ ઉત્સવ ટાણે ગાંધીજીના પૌત્ર શ્રી ગોપાલ કૃષ્ણ ગાંધી એ સ્વયં આપણી સાથે હાજર હોય. તમારું સૌની વતી હું તેમને આવકાર આપું છું અને ફરીથી કહેવા માંગુ છું કે આપણે ઘણા જ આજના દિને આપણે ઘણા જ સદભાગી છીએ. ગાંધીજીએ સ્પષ્ટ કહેલું કે જ્યાં સુધી દેશમાં જણ સ્વરાજ ભોગવે નહીં, ત્યાં સુધી સ્વરાજ અધૂરું છે. એ બાકી સ્વરાજને પૂર્ણ કરવા તરફ ગુજરાત વિદ્યાપીઠના આજ લગીના હજારો સ્નાતકો, સેવકો એ સૌએ શ્રદ્ધાપૂર્વક એમની જાત ઘસી નાખી. આજે એ મોજૂદ નહીં રહ્યા, પણ એ સૌનો ઇતિહાસમાં આટલો મોટો ભાગ છે. એ સૌના કામની ગુજરાત વિદ્યાપીઠ આજે કદર કરે છે. ને ત્યારે તો વિદ્યાપીઠે શતમ જીવ શરદ એવો અનુભવ કર્યો ને, જેનો ઉત્સવ આજે આપણે ઉજવવા આજે મોજૂદ છીએ. વિદ્યાપીઠના દરવાજે વાંચીએ છીએ, સા વિદ્યા વિમુક્ત. આ મંત્ર સિદ્ધ કરવાનો ગાંધીજીનું ધ્યેય, લક્ષ્ય
અને એ મુજબનું શિક્ષણ હશે. વિદ્યા એટલે કેવળ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નહીં, પણ લોકોપયોગી જ્ઞાન. મુક્તિ એટલે છુટકારો એવો અર્થ નહીં. મુક્તિ એટલે આ જીવનમાં દરેક પ્રકારના દાસત્વમાંથી છૂટતા જવું. દાસત્વ પારકાનું હોય કે એ નિજી પોતાની ખુદની મનોવૃત્તિઓનું હોય. મિત્રો, આ કોઈ મોટી વાત નથી. આ કોઈ મોટી મોટી વાતો કે કોઈ છે તો વિદ્વત્તાની વાત નથી. આ તો પાયાની વાત છે. જણે જણે સ્વરાજ ભોગવવાની જ વાત છે. એનાથી વધારે પાયાની વાત કઈ હોઈ શકે? જણ જણના ચારિત્ર શિક્ષણની વાત છે. વાસ્તવમાં જે 100 વર્ષ વીત્યા, આપણે વિતાવ્યા, તેની તરફ જોવું જરૂરી છે. વર્તમાન નજરે તો આસપાસ વિનાશ, આત્મવિનાશ જોઈ અને અનુભવી રહ્યા છીએ. મૂલ્યોનો રાસ થઈ રહ્યો છે. વિકાસના નામે વધુ ને વધુ હિંસક, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે, અને ધન કેન્દ્રિત બજારવાદ જે ઝડપથી ફેલાતો જાય છે. આ સંજોગોમાં માત્ર માનવજાત જ નહીં, પૃથ્વી પરની વિશ્વની સારી સજીવ સૃષ્ટિ એ સૌ પીડા ભોગવી રહી છે. પૃથ્વી ધીરે ધીરે ગણગણતી રહી. આપણે સાંભળ્યું નહીં. એને ચીસ પાડી, આપણે સાંભળ્યું નહીં. એ રડી પડી, પણ આપણે સાંભળ્યું નહીં. ઘોડાપુર આવ્યા, શ્વાસ રૂંધાયા, પણ માનવ જાતે સાંભળ્યું નહીં. હજુ ક્યાં સાંભળે છે? પાણીના પ્રદૂષણથી દરિયાઈ જીવો મરે છે. હિમશિખાઓ ઝડપથી પીગળી રહી છે. જંગલો કપાયા, હાઈવે વધ્યા, ભૂજળ નીચા ગયા, મકાનો ઊંચા આવ્યા. ઘણા માનવ યુદ્ધોના મૂળ કારણો કુદરત પર કબજો લેવા માટેના બનતા ગયા. માનવે સમજ્યું નહીં. એને તો ક્યાંથી સમજે? એને તો પેલા નવા લેટેસ્ટ નવા ફોન લાવવાની ચિંતા હતી. ધરતી માતાને હવા, પાણી ને એના સંતાનો, સજીવોની, માનવજાત ઉપરાંત તમામ સજીવોની ચિંતા હતી. એ તો માં છે, પણ કોઈએ સાંભળ્યું નથી. પણ ગુજરાત વિદ્યાપીઠે પૃથ્વીની વ્યથા સાંભળેલી છે. ગઈ શતાબ્દીની શરૂઆતમાં જ ગાંધીજીએ જીવન કળાના દર્શન, જીવન કળાના કન્સેપ્ટને સમજાવતા કહેલું કે આજે તો આપણને નથી ચોખ્ખું પાણી મળતું, નથી ચોખ્ખી હવા, નથી ચોખ્ખી માટી મળતી. ગાંધીજીએ પૃથ્વીની વ્યથા ત્યારે સાંભળી અને આપણને સંભળાવી. તેમની શિક્ષણ સંસ્થા એટલે કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પછી તેને અનુસર્યા. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ તેમજ આશ્રમવાસીઓને શીખવ્યા અને તેને આચર્યા. હવે હું આજના મુદ્દા પર આવું. પૃથ્વી માતાના હર સંતાનને
જીવતા રાખવામાં સૌથી પહેલી જરૂરિયાત તે સ્વચ્છ હવા. માનવે વિશ્વમાં મોટા પાયાનો બદલાવ લાવવાની જે જરૂરિયાત તે છે સ્વચ્છ હવા. હવા હશે, શ્વસન કરશું તો જીવતા રહીશું. હવા સ્વચ્છ કરવી તે કોઈ કોઈ ગળણી એવી નથી કે જેથી હવા સ્વચ્છ થઈ જાય. કે હવા સ્વચ્છ કરવાનું એવું કોઈ મશીન નથી કે એ સ્વચ્છ થઈ જાય. હશે નાના નાના ધનવાનોના બેડરૂમમાં રાખવાના એર પ્યુરિફાયર. એ કામ તો આપણું જ છે. વિદ્યાપીઠનું તો છે જ. વિદ્યાપીઠમાં આપણે કરેલા આપણું કામ છે. આજના કચરા યુગની આંધળી દોડમાં ગૂંચવાયેલી આપણી નિત્ય જીવન કળા એ બદલવાનું કામ આપણું છે. જો આ હકીકતથી આપણે સજાગ અને સભાન હોઈએ તો એ વિદ્યા દૂર નથી. એ વિદ્યા અહીં શીખવીએ, આચરીએ. આજના શુભ દિનથી કોઈની રાહ જોવાની નથી. આજે કેવું પડે કે આ સંજોગોમાં પણ ગુજરાત વિદ્યાપીઠે તેના શિક્ષણનો રચનાત્મક, શાંતિલક્ષી, અનુબંધલક્ષી, પર્યાવરણલક્ષી અભ્યાસક્રમ, જીવનશૈલી ને પ્રવૃત્તિઓ વિદ્યાપીઠે છોડી નથી. અનેક ક્ષતિઓ, અનેક સંઘર્ષો સહિત પણ એનો જે મૂળ જે સ્પિરિટ છે એ સમજીને હજુ આજે પણ ચાલતો હું જોઉં છું. હું તેની સાક્ષી છું. અને પાછું તેને વિદ્યાપીઠ, આજની વિદ્યાપીઠ પાછું તેને વિકસાવતી પણ જાય છે. તેથી એ સૌ કાર્યોને, એ સૌ સિદ્ધિઓને હું સાચા દિલથી બિરદાવું છું. ધન્ય છે. આજના અને ગયા 100 વર્ષના તમામ વિદ્યાર્થીઓ, હજારો વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષણગણને ધન્ય છે. આજના કુલપતિનું દ્રઢ માનવું છે કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠે હવે તેનો અભ્યાસક્રમ વધુ પાયામાંથી ઉપાડવાની જરૂર છે. બીજી શતાબ્દી આજથી શરૂ થાય છે. કોઈ રાહ જોવાની આપણે જરૂર નથી. પહેલું કામ જે કરવાનું છે, કરવું શું? વોટ ટુ ડુ? પહેલું કામ જે કરવાનું છે તે વિદ્યાપીઠે વિદ્યાર્થીઓ સાથેના સંબંધો સુધારવાના છે. વિદ્યાર્થીઓ એ યુવાગણ ના ટેકા વિના, ના ઉત્સાહ વિના આપણે આ કામ કરી શકવાના નથી. બીજી શતાબ્દીમાં જે બદલાવ લાવવાનો છે તો એ બદલાવ લાવવા માટે આપણે વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકોનો સતત સાથ જરૂર છે. તો એ સંબંધ સુધારવાના છે. આપણે એકબીજાના સાથી મિત્રો થઈને સાથે કામ કરવાનું છે. અન્યોના પાસે આપણે શીખવાનું છે. બંને પક્ષે શીખવાનું હોય છે. ને આપણે એનાથી સજાગ છીએ. વિદ્યાપીઠના મંડળમાં ગયું આખું વર્ષ હું તમને કહું કે આ અંગે જ સતત ચર્ચા ચાલી રહી છે, એટલે થતી રહી.
અલબત્ત વિદ્યાપીઠ જે મારા કરતા અનેક ગણી વધુ અનુભવી અને સમજદારી ધરાવે છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સેવકો સાથે મળી વિદ્યાપીઠ કેવા કેવા ઇનોવેટિવ કામો આજે પણ કરી રહ્યા છે. દ્વિતીય શતાબ્દી દરમિયાન જે બદલાવનું કામ ભગીરથ કામ જે કરવાનું છે તે વિદ્યા આપણે સૌએ અન્યોન્ય પાસે સાથે રહીને લેવાની છે અને તે આપણે લઈશું, પણ આપણે એનાથી અજાણ નથી. હું સૌર ઉર્જા સોલર એનર્જીનું અહીં થયેલો વિકાસ હું રોજ નજરે જોઉં છું. કેમ્પસની બધી સ્ટ્રીટ લાઇટો સોલર ઉર્જાથી ચાલે છે. ગ્રંથાલય આટલું મોટું જે સૌર ઉર્જાથી દિવસ દરમિયાન સૌર ઉર્જાથી ચાલે છે. પાણી ગરમ થાય છે. મોટું સભાગૃહમાં ઠંડક રહે છે. એ આ બધું આજનું નથી, છેલ્લા 10-12 વર્ષથી ચાલ્યું આવતું છે, વર્ષોથી ચાલે છે. સાયકલ દ્વારા માનવ ઉર્જા, પછી રેંટિયા ઉર્જા, પવન ઉર્જા, ધાબા ખેતી, આ બધાના પ્રયોગો સફળ થતા ગયા છે. તો એને વિકસાવવાના છે. રસોડાના વેસ્ટમાંથી, કચરામાંથી તો બાયોગેસ બનાવવાનું, આ બધું ચાલી રહ્યું છે, જે હું એ તો જાણું છું. ટૂંકમાં સાત્વિક ઉર્જા પેદા કરી તેના સદુપયોગનો ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સંગીન પાયો ઓલરેડી બાંધેલો છે વર્ષોથી. ત્યારે હું વિચારું છું દ્રઢપણે કે કેટલાય અગણિત કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ આપણે બચાવ્યા છે ને ત્યારે હવા શુદ્ધ રાખી શકાય છે. આપણે આપણું કર્તવ્ય કર્યું છે, હજુ વધારે કરવાનું છે, એનું ગૌરવ તો છે જ. આજના સમયમાં માનવજાતની મોટી નાની પ્રવૃત્તિઓ બધી ઉર્જા આધારિત થઈ ગઈ છે. કંઈક કઈ જોઈએ તો બટન દબાવો, હાજર. એવી આપણી રહેણીકરણી થઈ ગઈ છે. હવાને પ્રદૂષિત કરવાની હિંસક પ્રવૃત્તિ વધતી જ જાય છે. તેની વ્યથાઓ, એની ચિંતાઓ છે તો વધારતી જાય છે. આ સંજોગને અનુલક્ષીને ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અંતર્ગત એક ઉર્જાપીઠની સ્થાપના આજના શુભ દિને આપણે કરીશું. સવાલ પણ છે અને આગ્રહ પણ છે. ઉર્જાપીઠ કરતાંય આટલી જ મહત્વની ને આવશ્યકતા એ છે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અંતર્ગત રોટીપીઠની રચના કરવાની છે. કોઈ ભૂખ્યું ન રહે તે આપણે સર્વોપરી ફરજ છે. સૌને સર્વ પ્રકારનો સાત્વિક, પૌષ્ટિક, બહુધા સ્થાનિક, સંપોષક અને સેન્દ્રિય અન્ન એટલે કે અનાજ, ફળ, શાકભાજી, દૂધ, મધ, મીઠું વગેરે પેદા કરવાનો, આપલે કરવાનો અને નિજી જરૂરિયાત પ્રમાણે મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવાનું શિક્ષણ આ રોટીપીઠ આપતી હશે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની રોટીપીઠનો પાયો તો આપણો બહુ ઊંડો છે. ખેતી ઉદ્યોગ તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પહેલા દિવસથી શિક્ષણમાં સમાયેલો છે. એ અભ્યાસક્રમનો રોજિંદો ભાગ છે, હતો અને છે. આજે તો આપણે આપણા પોતાના ખોરાકનો સત્યાનાશ વાળ્યો છે. વિવિધ ચટાકા સિવાય બીજા કોઈ ગુણ રોજિંદા કે પ્રાસંગિક ભણવામાં ખાસ કોઈ વધાર્યા નથી. એમાં કોઈ ઇનોવેશન લાવ્યા નથી.
કે આપણા દેશવાસીઓ માટે પૂરતી મૂળભૂત જરૂરિયાત જેટલી 2 ટંક રોટી આપી શક્યા ને એ આજની સ્થિતિ આવી છે. જો પોષક ખોરાકની સલામતી, ફૂડ સિક્યોરિટી એ દરેક પ્રજાજનનો મૂળભૂત અધિકાર હોય તો લાખો કરોડો લોકો આજે કેમ ભૂખમરો વેઠે છે? જે ખેત પેદાશ ઉત્પન્ન કરે છે તે ખુદ ખેડૂતો ને ખેતમજૂરો આજે કેમ ભૂખ્યા છે? કેમ અર્ધ ભૂખે મરે છે? જે દેશો ખાદ્ય પદાર્થોનો નિકાસ કરે છે તે જ દેશો કેમ ભૂખમરાથી મરે છે? કેવી છે આ ફૂડ સિસ્ટમ આજની? ખાદ્ય ઉદ્યોગની વ્યવસ્થામાં એ જે વ્યવસ્થા જે સિસ્ટમ છે એમાં જ મૂળે ખોટ છે. આનો જવાબ લોકલ એટલે સ્થાનિક અને આનો જવાબ લોકલમાં છે, ગ્લોબલમાં નહીં. ડિસેન્ટ્રલાઇઝ અને અનગ્લોબલાઇઝ. આ આપણે બરાબર સમજવાની જરૂર છે. જો આપણે માનતા હોઈએ કે આપણા દેશમાં કે આ વિશ્વ પર કોઈ પણ માણસ ભૂખ્યું ના મરે. ટૂંકમાં છેલ્લે જે સંપોષણ આપે તે વિદ્યા, તેવી ગુજરાત વિદ્યાપીઠની રોટીપીઠ હોય. જો ગયા 100 વર્ષમાં એક વિદ્યાપીઠ રચી અને તેને આપણે સૌ સાચવી શક્યા તો હવેના આવતા 100 વર્ષમાં બીજી શતાબ્દીમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અંતર્ગત રોટીપીઠ અને ઉર્જાપીઠ ને કેમ ના સાચવી શકે? આપણા પાસે હ્યુમન રિસોર્સ મબલખ છે, ભરપૂર છે. આપણા વિદ્યાર્થીઓ, આપણા શિક્ષકગણ અને આપણા મિત્રો, સંસ્થાના મિત્રો અને આપણા વહીવટકર્તાઓ સૌ એક છે, સૌ સંપોષક જાતનો અર્થશાસ્ત્રમાં માને છે અને વર્તે છે, પોતાના જીવનમાં વર્તે છે અને આ શિક્ષણ સંસ્થામાં રહીને પણ એ શિક્ષણને સમજાવે છે. તો મને પૂરો કોન્ફિડન્સ છે, ખૂબ વિશ્વાસ છે કે આપણે આ દિશામાં આગળ વધી શકીશું અને જ્યારે આવતા 100 વર્ષ પછીનો દિવસ ઉજવવાનો આવશે ત્યાં સુધીમાં તો હું તો આશા રાખું, કલ્પું છું કે આકાશ, વિશ્વભરનું આકાશ સ્વચ્છ થઈ ગયું હશે, હવા સ્વચ્છ હશે, કોઈ ભૂખ્યું નહીં હોય, બધાને પોષક ખોરાક મળતો હશે. એટલે આ 2 વિદ્યાપીઠોની, નવી વિદ્યાપીઠોની વિદ્યાપીઠ અંતર્ગત રહીને વિકસાવવાની જે વાત કરી તો એ અહિંસક સંપોષક અર્થશાસ્ત્રને રોજિંદા અને સામાજિક જીવનમાં વધુ કાર્યાન્વિત કરશે. માટે એ આપણો એકેડેમિક ભાગ પણ મજબૂત રીતે સ્થપાશે. આટલું કહી ને ફરીથી મારી ખુશી હું સૌની સાથે વહેંચું છું અને આપણા અતિથિને ફરીથી હું નમસ્કાર આપણા સૌ વતી ફરીથી આવકારું છું અને સત્યમ શિવમ સુંદર. આપણે સૌ આનંદમાં રહીએ. હવે જે કાર્યક્રમ છે હવેનો કાર્યક્રમ ના સંદર્ભે આપણા કુલપતિ કુલનાયક શ્રી અને કુલપતિ શ્રી પુસ્તકોનું લોકાર્પણ અને સોલર જે આપણે વાત કરી
એના અંગે જે કામ કર્યું છે એ બંને વિગતોની વાત કરી અને લોકાર્પણ કરશે શ્રી અનામિકભાઈ અને શ્રી ભરતભાઈ. શેર કરી कंप्यूटर शेयर कर दीजिए मुझे शेयर कर दीजिए આદરણીય કુલપતિ શ્રી ઈલાબેન અને આદરણીય ગોપાલ કૃષ્ણભાઈની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા પ્રકાશિત એવા આ 8 પુસ્તકોનું આપણે વિમોચન કરી રહ્યા છીએ. એ પૈકીનું એક પહેલું પુસ્તક છે શીલ અને સદાચાર. પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં વ્યક્તિ અને સમષ્ટિના ઉત્કર્ષ માટે આવશ્યક એવા સદગુણો અને સદભાવનાઓ વિશે માર્ગદર્શન આપતી જીવંત ઘટનાઓનું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં કેવળ કોઈ એક જ દેશ કે સમાજની વ્યક્તિઓના અનુસરણીય જીવન પ્રસંગોની વાત નથી, પણ વૈશ્વિક સ્તરે માનવતાનું મહિમાગાન કરતી વિવિધ દેશોના મહાન નેતાઓના જીવનની બોધક ઘટનાઓનું અસરકારક રીતે આલેખન થયું છે. આ શીલ અને સદાચાર પુસ્તકના સંપાદક શ્રી મુકુલભાઈ કલારથી છે. બીજું પુસ્તક છે અવંતીના પરાક્રમો. શ્રી મુકુલભાઈ કલારથીએ મૂળ ચીની કથાઓના અંગ્રેજી ભાષાંતરને આધારે અહીં તેની રજૂઆત કરી છે. ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યમાં મુખ્યત્વે ભવાઈની નાટ્ય કથાઓમાંનું અડવાનું સ્મરણીય પાત્ર જાણીતું છે. મૂળ અલ્પ બુદ્ધિવાળા પાત્રને નિશ્ચિત સંજોગો અને પરિવેશમાં રજૂ કરીને સર્જક હાસ્ય રસનું નિષ્પાદન કરે છે. આ પ્રયુક્તિનો અવંતીના આ પરાક્રમોના નિરૂપણમાં વિનિયોગ થયો છે. એ પછીનું પુસ્તક છે પ્રકૃતિ, સંસ્કૃતિ અને માનવ. પ્રસ્તુત પુસ્તક પ્રકૃતિ, સંસ્કૃતિ અને માનવમાં મુખ્યત્વે એન્થ્રોપોલોજી વિશે વાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતીમાં એનો અર્થ મનુષ્ય વિદ્યા એવો કરવામાં આવ્યો છે. એન્થ્રોપોલોજીનું વિચાર ક્ષેત્ર ઇતિહાસ, સમાજશાસ્ત્ર કે માનવ વિદ્યાઓના વિચાર ક્ષેત્રથી કેવી રીતે અલગ હોઈ શકે છે તેનું ચિંતનીય નિરૂપણ આ પુસ્તકમાં થયું છે. આ પુસ્તકના લેખક મગનભાઈ પ્રભુદાસ દેસાઈ છે. તે પછીનું પુસ્તક છે ગુજરાતીમાં વિરામ ચિહ્નો. કોઈ પણ ભાષાના સાહિત્યમાં પ્રગટ થયેલા વિચારો કે ભાવનાઓને સ્પષ્ટપણે સમજવા અને અનુભવિત કરવા માટે તેમાંના વિરામ ચિહ્નો અવશ્ય માર્ગદર્શક બને છે. લખાણમાં અને ઉચ્ચારણમાં સ્વર વ્યંજન જેટલું જ મહત્વ વિરામ ચિહ્નોનું છે. શ્રી મોહનભાઈ પટેલ અને શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ શેઠે અનેક સંદર્ભો અને વ્યાપક અભ્યાસ સાથે તૈયાર કરેલું ગુજરાતીમાં વિરામ ચિહ્નો વિશેનું આ પુસ્તક આ વિષયમાં નવું પ્રથમ પ્રસ્થાન છે. એ પછીનું પુસ્તક છે જ્ઞાનપીઠ અને ગુજરાતી સર્જકો, જેના સંપાદકો વનિલ પારેખ, અમરેન્દ્ર પાંડે અને જીતેન્દ્ર ઢેબરિયા છે. ગુજરાતી સાહિત્યના જ્ઞાનપીઠ પારિતોષિકથી વિભૂષિત 4 સર્જકોના સમગ્ર પ્રદાનને આવરી લેતો આ સંદર્ભ ગ્રંથ છે અને એના 3 સંપાદકો વર્તમાન ગુજરાત વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો છે. ભરતભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે બીજા 3 પુસ્તકોનો નાનકડો પરિચય આપવાનું મારે ભાગ્ય આવું છે. તેમાં સૌપ્રથમ ગાંધી, ગીધવાણી અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠ. આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે આચાર્ય ગીધવાણીને ગાંધીજી નિમંત્રણ આપીને ઓક્સફર્ડમાંથી અહીં લાવેલા અને તેમણે ગુજરાત વિદ્યાપીઠના સ્થાપના કાળમાં આચાર્યની ભૂમિકા ભજવી હતી અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના શતાબ્દી વર્ષ દરમિયાન આચાર્ય ગીધવાણી
આચાર્ય કૃપલાણી, કાલેલકર અને મગનભાઈ એમના ચરિત્રો લખવાનો એક કાર્યક્રમ શરૂ થયો અને તેમાંના શૃંખલામાં પહેલું પુસ્તક જે બિંદુવાસીની બેને લખ્યું છે તે આજે અહીં રજૂ કરીએ છીએ, ગાંધી, ગીધવાણી અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠ. એમાં ગીધવાણીજીના જીવન અને કાર્યો અને ગાંધી અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પરિપ્રેક્ષ્યમાં આખી કથા આલેખવાનો સુંદર પ્રયાસ થયો છે. એ પછી બીજું મહત્વનું પુસ્તક છે એ મહાસભાના ઠરાવો અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના એક બહુશ્રુત વિદ્વાન અધ્યાપક વિઠ્ઠલદાસ મગનલાલ કોઠારી, જેમણે ગુજરાત વિદ્યાપીઠની નો ઇતિહાસ પણ 2 ભાગમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે રજૂ કર્યો છે. તેમણે ભારતે સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરી તે પહેલા રાષ્ટ્રીય મહાસભા અને કોંગ્રેસના અધિવેશનોમાં રાષ્ટ્રની સ્વતંત્રતા અને દેશની નવરચના માટે જે વિવિધ આર્થિક, રાજકીય, સામાજિક ને અન્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું તેનો સુવ્યવસ્થિત મુદ્દાસર અહેવાલ આ પુસ્તકમાં રજૂ થયો છે. એટલે છેક 1885 થી માંડી અને 1948 સુધીના મહાસભાના તમામ ઠરાવોનું સંકલન એક જ જગ્યાએ મળે એવો આ ગુજરાતીમાં ખૂબ અદ્ભુત પુસ્તક પ્રગટ થયેલું હતું. એની પહેલી આવૃત્તિ 1948માં થઈ હતી અને શતાબ્દી વર્ષમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠ છે સંકલ્પ કરી અને શતાબ્દી વર્ષમાં એની બીજી આવૃત્તિ પ્રગટ કરીએ છીએ. એનો આપણને ખૂબ જ આનંદ છે. બીજી ભાષાઓમાં પણ આ પુસ્તક પ્રગટ થવું જોઈએ, એટલું સુંદર આ પુસ્તકનું સંપાદન થયું છે. અને છેલ્લું જે પુસ્તક છે એ ગુજરાત વિદ્યાપીઠની વિકાસ યાત્રા એવું ગુજરાતીમાં પ્રાપ્ય પુસ્તક હતું, જેમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠ યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન સાથે જોડાઈ તે પૂર્વે એટલે કે 1920 થી 1963 સુધી ગુજરાત વિદ્યાપીઠની જે વિકાસ યાત્રા રહી એના રોજે રોજના અને દરેક વર્ષવાર એના જે કંઈ કાર્યક્રમો છે એની મહત્વની ઘટનાઓ છે એ આમાં સાંકળવામાં આવી છે. અને બિંદુવાસીની બહેને જે ગુજરાતી પુસ્તક તૈયાર કરેલું એનો અનુવાદ વિદ્યાપીઠના હિન્દી વિભાગના અધ્યક્ષ ડોક્ટર રામગોપાલસિંહે સુંદર રીતે કરી આપી અને આપણને ઉપલબ્ધ કરાવ્યું છે. તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠની વિકાસ યાત્રા એ આપણું હિન્દી સંસ્કરણ આજે આદરણીય ઈલાબેન અને ગોપાલભાઈની ઉપસ્થિતિમાં, આદરણીય ગોપાલભાઈની ઉપસ્થિતિમાં એનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે. તેનો મને ખૂબ આનંદ છે. છેલ્લો લોકાર્પણનો જે મુદ્દો છે એ ઈલાબેને હમણાં જ આપણને જે ઉર્જાપીઠની વાત કરી, તો ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં અનેક તબક્કે સૂર્ય ઉર્જા અંગેના ઘણા બધા કાર્યક્રમો સારી રીતે થયા છે અને વૈકલ્પિક ઉર્જા એટલે બાયોગેસ થી માંડીને ઘણા બધા કામો થયા છે. એનો વિસ્તૃત અહેવાલ આપણી વેબસાઇટ ઉપર તો મળે જ છે, પરંતુ આજના દિવસે શતાબ્દી વર્ષ છે એના 101મી સ્થાપના દિન નિમિત્તે ગયા વર્ષે આપણને એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એના દ્વારા CSR પ્રવૃત્તિ માટે ત્યારના એરપોર્ટ ઓથોરિટીના નિયામક શ્રી ગંગલ અને તેમના સાથીદારો દ્વારા ગુજરાત વિદ્યાપીઠ રૂફ ટોપ સોલાર પાવર પ્લાન્ટ નો પ્રકલ્પ છે એના માટે 1 કરોડનું આપણને અનુદાન મળ્યું. અને મને આપ સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું અત્યારનું જે 22 એકરનું કેમ્પસ છે તેમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા નિર્મિત ઘણા બધા પ્રકલ્પો ચાલે જ છે. એ પ્રકલ્પોમાં એરપોર્ટ ઓથોરિટીની મદદથી 191 કિલોવોટ નું
લગભગ 19 જેટલા જુદી જુદી જગ્યાઓમાં રૂફટોપ ઉર્જાનું નિર્માણ કરવા માટેના જે કંઈ ઇન્સ્ટોલેશન્સ છે એ ખૂબ સારી રીતે થયા છે અને એને 2019-20 વર્ષમાં સંપૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે. આજે આદરણીય ઈલાબેન અને આદરણીય ગોપાલભાઈની ઉપસ્થિતિમાં તેનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે અને છેલ્લા 2 મહિનાના જે આપણો રેકોર્ડ છે તેમાં ઉર્જાની સારી એવી બચત આપણે આ સૌર ઉર્જા ઉત્પાદન દ્વારા કરી શક્યા છીએ. તે વાતની નોંધ લેતા મને ખૂબ આનંદ થયો. કાર્યક્રમના હેલો હેલો અનંતભાઈ આપણી સાથે જે વાત કરી સૌર ઉર્જાના સંદર્ભે કાર્યક્રમના છેલ્લા અંતિમ ચરણમાં આપણે આવી ચૂક્યા છીએ. આ સમગ્ર કાર્યક્રમનો માટેનો આભાર આપણા વિસ્તરણ વિભાગના માનદ નિયામક અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના પૂર્વ કુલસચિવ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ખીમાણી કરશે. શ્રી સૌનો આભાર. પ્રાર્થના માટે ભદ્રાબેનનો આભાર, ભરતભાઈ આવકાર આપ્યો એમનો આભાર. અનામિકાએ છે 100 વર્ષના સંદર્ભે ગયા વર્ષમાં જે થયેલા કામો અને હવે પછીની દિશા સૂચન માટેની વાત મૂકી. સુદર્શનભાઈએ ગોપાલભાઈનું બહુ સંક્ષિપ્તમાં પણ સરસ પરિચય આપ્યો એટલે એમનો આભાર. ગોપાલભાઈ આપણી વચ્ચે બહુ સરસ વાત મૂકી અને 100 વર્ષ પહેલા સ્પેનિશ ફ્લૂને યાદ કરી અને આજના સંદર્ભને જોડીને એમની ચિંતા અને એમનો હૃદય જે કહે છે તે એના ચહેરા ઉપર આપણે બરોબર જોઈ શક્યા. અને એમણે કહ્યું કે હું પણ આમાં એક ગુનેગાર છું. મને ત્યારે યાદ આવ્યું કે નારાયણભાઈએ છે 2002 ગુજરાતમાં જ્યારે દંગા થયા ત્યારે એમને પોતાને દોષિત એમણે ગણ્યા અને એના પ્રાયશ્ચિત રૂપે એમણે ગાંધી કથાઓ કરવાનું શરૂ કર્યું. અપેક્ષા રાખીએ કે ગોપાલભાઈ પણ કંઈક આવી દિશામાં આગળ વધે તો સમાજને એક સરસ ઉદાહરણ આપણે પૂરું પાડી શકીશું. ને એમની જે જીવન શૈલી છે એના સંદર્ભે તો સુદર્શનભાઈ કહ્યું જ છે, મક્કમ રીતે કામ કરનારા અને બહુ સાચી વાત એમણે કહી કે શહેરીકરણ વધ્યું અને ગામડાના ખેડૂતો ઘટ્યા. અને આ મહામારીમાં જો દેશને કોઈ બે બચાવી શક્યા હોય તો તે ખેડૂતો અને મેડિકલ માટેની જે કંઈ ડોક્ટર અને નર્સિસ છે એ એમણે ગણાવ્યા. અને સારામાં સારી બીજી એક વાત એમણે એ કરી કે ગાંધીનું નામ લીધા વગર ગાંધીનું કામ કરનારાને આપણે સૌ યાદ કરીએ અને એમના કામને બિરદાવતા રહીએ એ પણ એમની વાત ગમે એવી હતી. ને છેલ્લે એમણે એક ટકોર પણ કરી કે મંદિર મસ્જિદની સંખ્યા વધતી જાય છે એની સામે હોસ્પિટલોની એની સંખ્યા પણ વધે છે, પણ એ પ્રમાણમાં ગામડામાં એટલે જે લોકો વંચિત છે એમને મકાન આપણે પૂરું પાડી શકતા નથી. ગોપાલભાઈ આપનો ખૂબ આભાર આ સંદેશાઓ માટે. અને આપને થોડીક બે વસ્તુની જે આપે ચિંતા કરી ખેડૂતોની અને ડોક્ટર નર્સિસની એ બાબતમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કામોના સંદર્ભે માત્ર ઉલ્લેખની રૂપે આપ જાણો છો તેમ ખેડૂતો અથવા તો ગામડાની સાથે કામ કરવા માટે અમે ગ્રામ શિલ્પીઓનો એક કાર્યક્રમ સરસ રીતે ચલાવીએ છીએ. અત્યારે 10-12 ગ્રામ શિલ્પીઓ ગામડામાં બેસીને ગામડાના લોકોની સાથે ગામના ત્યાંના જ સંસાધનો સાથે વિકાસ કેમ થઈ શકે અને સારું ગ્રામ્ય જીવન કેમ બને એ સંદર્ભે કામ કરે છે. અને એવી જ રીતે મહામારી વખતે અમારા જ વિદ્યાર્થીઓ છે એ કોરોનાની સામે હોસ્પિટલોમાં નર્સની અથવા તો જેને કહેવાય કે કાઉન્સેલર તરીકે છે એ અમારા વિદ્યાર્થીઓએ છે કામ કર્યું. અને એ પણ બહુ ઉલ્લેખનીય કામ હતું કે જે વખતે યુવાનો છે આનીથી ગભરાતા હતા એ વખતે અમારા સમાજ કાર્યના વિદ્યાર્થીઓએ છે એ કાઉન્સેલરિંગ કામ કર્યું. મંદાબેને
બેનની પરિચય આપ્યો એમાં એમણે બહુ માર્મિક રીતે કહ્યું કે વિકાસની વ્યાખ્યા જો બદલી આપી હોય ને બહેનોને સામેલગીરી કરી હોય તો ઈલાબેને કરીને આપણને બતાવ્યું. ઈલાબેને તો બે નવા શબ્દો જે આપ્યા ને વિદ્યાપીઠ જે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ હતી એમાંથી ને ઉર્જાપીઠ અને રોટીપીઠના સંદર્ભે 100 વર્ષનો એક કાર્યક્રમ આપણને સૌને આપી દીધો અને એમણે બહુ સરસ રીતે આખી વાતને મૂકી અને અભ્યાસક્રમના સંદર્ભે મૂળમાંથી ફેરફાર કરવા માટે એમણે વાત મૂકી. અને જ્યારે બરોબર મેં જોયું કે બેન જ્યારે સૌર ઉર્જાની ને બીજી વાતો કરતા હતા ત્યારે ગોપાલભાઈ બેઠા બેઠા ત્યાં તાલી પાડતા હતા. એમને આનંદ થયો કે ના આજે વિદ્યાપીઠ કંઈક કરી રહી છે એનો પણ અમને આનંદ છે. છેલ્લે એમણે લોકલ માર્ટ અને ગોગલ માર્ટની વાત કરી અને આપણને સૌને બરોબર એક દિશા આપી છે કે આપણે કઈ દિશામાં આગળ વધવાનું છે. છેલ્લે પ્રકાશનના સંદર્ભમાં 5 આપણે પુનઃ પ્રકાશનો કર્યા અને 3 નવા પ્રકાશનો કર્યા એની વાત પણ ભરતભાઈ અને અનામિકભાઈએ કરી અને છેલ્લે સૌર ઉર્જાનું જે લોકાર્પણ થયું એનો આનંદ છે અને એનો આભાર. આ આખો કાર્યક્રમ છે એ આઈપીએસસી ના સંયોજક છે નિમિષાબેને કર્યો અને સરસ રીતે આપણે સૌએ માણ્યો એ માટે એમનો આભાર અને એમની સાથે વિદ્યાપીઠની જે ટેકનિકલ ટીમ જોડાયેલી છે એ સૌનો આભાર. આપ સૌ અત્યાર સુધી જોડાયેલા રહ્યા એના માટે આપ સૌનો આભાર. અને અત્રે આપણે આ કાર્યક્રમને સંઘગાન ગાઈને આપણે આ કાર્યક્રમને પૂરો કરીશું. ઓવર ટુ ભદ્રાબેન. ભદ્રાબેન છે સંઘગાન ગાશે, આપણે છે એ સાંભળીને પછી આ કાર્યક્રમ પૂરો કરીશું. ભદ્રાબેન. એક જ ડાળના પંખી અમે સૌ, એક જ ડાળના પંખી. વિહરીએ કદી આભમાં ઊંચે, ઉડી ઉડી કદી આવીએ નીચે. હિલ્લોલ કરતા રહેતા ઉમંગ, એક જ ડાળના પંખી. સુખમાં ને દુઃખમાં સાથે જ રહીએ, લડીએ વળીએ કદી જુદા થઈએ. સુખમાં ને દુઃખમાં સાથે જ રહીએ, લડીએ વળીએ કદી જુદા થઈએ. તોય નિરંતર રહેતા સંપી, એક જ ડાળના પંખી. ધરતીને ખોળે બાળ અમે સૌ, કરીએ કુદરત ગાન અમે સૌ. ધરતીને ખોળે બાળ અમે સૌ, કરીએ કુદરત ગાન અમે સૌ. જીવન કેળા પ્રવાસના પંછી, એક જ ડાળના પંખી. એક જ ડાળના પંખી અમે સૌ, એક જ ડાળના પંખી.